Okay, in the previous sections, we have explored one category of unsupervised machine learning, which is dimensionality reduction. Right? Just like this thing, PCA. PCA is, of course, a dimensionality reduction algorithm, which we talked about in detail. Explain. I mean, we really, dissected it apart. And we actually principal components are running QO this month. Top components are like information routine. So there's so many things. See, those things are very even people who actually work with these algorithms, so many of them do not understand how it works, right? So but if you really so you have seriously followed through these lessons, right? So you'll be at a very good place, at a good very good place. Okay, so very advanced stuff for you. Even practitioners or they do not know the nitty-gritty. So anyway, so we'll move on to another class of unsupervised machine learning models, which is the clustering algorithms. Right? Clustering algorithms. So clustering algorithms, they seek to get an optimal division or discrete leveling of group of points from the properties of the data. Right? We'll see that. Right? Okay, so many clustering algorithms are available in scikit-learn and elsewhere, but perhaps the simplest one to learn is k-means. Right? K-means, as you'll see, it's not very complicated. It's simple. Right? Okay, so here are the standard imports standard imports. Okay, so let's see. Okay, first I want to show you what k-means is, right? And then we'll continue on with this discussion. Right? So let me show you what k-means is in one dimensional. Right? One-dimensional input this is how k-means works. Right? K-means right? So that we get an intuitive feel of how it it actually works, right? So let me quickly do this. Okay, let me mix it like that. I'm undoing. Second, right? Almost there. Yep. Okay. Oh, what do you guys see? Okay, so I have to control y. Okay, so we have this bunch of points, and say it's the points for Samsung. We have some points here, few points, right? Okay, so it's the help points, right? Okay. Okay, these are our data points. X. Okay, these are X. So we want somehow cluster them, right? Cluster groups are one. So our isma group of course, and we can pretty much see this, and groups are the the other one dimensional case, two dimensional case if we understand this one dimensional case, then you can pretty much know that the higher dimensional right? So our clearly, we can see these three are three clusters here, right? Okay. So let's see if our algorithm can find these clusters, right? So what we can do is this. So k means we need to know in advance कतिवटा cluster हामीले त्यो information हामीले दिनुपर्छ. So हामीले अब three नै दिउँ है. Let's say we want to cluster these points into three groups, right? Three clusters. So what we'll do is okay. So okay, let's see. Okay. So let's see. I'll pick some points. I'll just pick some points, and then see. Right? Just randomly. I want three clusters. Okay. When I say about your key means it will take three. I did three randomly tinora centers choose right? Say let's call them red you're a red cluster or maybe you can say blue cluster, and or let's see maybe black cluster, black
है so black or set let's see अर्को कुन चाहिँ कलर हुन सक्छ भन्दाखेरि about green है green है RGB यो तीनवटा क्लस्टर बनाउँछ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब यो अल्गोरिदमले के गर्छ भन्दाखेरि okay यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा it just randomly picks one red okay let's say भनौं okay let's see let's pick this right red over hey blue hey let's pick one blue let's see blue maybe I can pick this one right and green right green which is where is green one second okay. So is this green now and these both are blue right like green kind of okay let's see this is blue it's also blue both are blue okay let me change that I'm going to change one of them to green let's see green where's green okay good all right so green China green I'll just pick maybe this one as green right? could be anything could be anyone right about यसरी हैन यो यसले centroid centroid the center है red को center blue को center green को center है तीनटा छ okay all right अब चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो first part है first randomly initialize हुन्छ है first number 1 मा के हुन्छ भन्दाखेरि randomly initialize हुन्छ okay अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि now all the points अब बाँकी रहेको points है त्यो त अब रेड अब यो भइहाल्यो अब first point है first point जुन कि let's say this point है यो point छ है यो point चाहिँ so हरेक point कुनै न कुनै एउटा तीनटा मध्ये एउटामा assign हुनुपर्छ के so यसलाई कसरी assign गर्ने भन्दाखेरि we you know calculate the distance right distance है यसको जस्तै यहाँ यो point देखि हैन यो देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है यो डिस्टेन्स अनि यो चाहिँ रेड को डिस्टेन्स भयो यो चाहिँ यहाँदेखि ब्लू सम्मको डिस्टेन्स र ग्रीन सम्मको डिस्टेन्स है त्यसमा चाहिँ सबभन्दा छोटो कुन छ कुनको नजिक छ जस्तै यसलाई 1 2 3 4 नाम दिउँ न हैन so 1 2 हैन or rather so let's give all of them names say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 10 वटा छ सो अब त्यो जुन point 2 छ रेड को नजिक छ कि ब्लू को नजिक छ कि ग्रीन को नजिक छ डिस्टेन्स कुन चाहिँ सबभन्दा सर्ट छ रेड सँग छ सर रेड भेरी गुड है रेड सँग छ भेरी गुड रेड सँग छ भने चाहिँ अनि यसलाई हामी जुन सबैको सबभन्दा नजिक छ त्यसैमा हामी के गर्छौं त्यसमा त्यसलाई असाइन गर्छौं नि सो यसलाई यसो गरौँ है त यो जुन ओरिजिनल चुज गरेर त्यसलाई स्टार बनाइदिउँ है सो दैट हामीले त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्न सजिलो होस् है स्टार है अनि त्यसपछि ग्रीन को स्टार है ओके भेरी गुड अब नेक्स्ट पोइन्ट ओके अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ है त सो नेक्स्ट पोइन्ट लेट मी इरेज दिस है ओके अब नेक्स्ट पोइन्ट नम्बर 3 है पोइन्ट नम्बर 3 मा त्यही नै हो है पोइन्ट नम्बर 3 छ योबाट त्यसको सबैको सेन्ट्रोइडको हिसाब गर्ने के यहाँदेखि हैन यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यो ब्लू को डिस्टेन्स र यहाँदेखि ग्रीन को डिस्टेन्स है सबभन्दा सानो कुन छ होला यसो अन्दाजी हैन हुन त यो रेड र ब्लू को उस्तै जस्तो लाग्छ सो स्लाइटली मेबी ब्लू चाहिँ नजिक छ कि स्लाइटली है मेबी है सो ओके सो यसलाई चाहिँ हामी असम्पसन के गरौँ भन्दाखेरि ल ब्लू नै लिउँ है ब्लू को नजिक छ भने सम्झौँ है ओके सो यसलाई हामी यसलाई ब्लू है सो फार सो गुड है सो 4 त अब पहिले छ अब हाउ अबाउट 5 चाहिँ कुनको नजिक होला अब त यतिकै गर्न सकिन्छ नि 5 सबभन्दा नजिक कुनको छ सेम त्यस्तै अहिलेको जस्तै 4 को छ ब्लू को ओके ब्लू को है ब्लू को भेरी गुड है ब्लू को नजिक छ त्यसै गरी अब 6 के को नजिक छ ग्रीन को नजिक छ भेरी गुड है ग्रीन को नजिक छ अनि बाँकी चाहिँ 8 9 10 सबै ग्रीन मै छ सबै ग्रीन को है ओके यो चाहिँ फर्स्ट पास यो हुन्छ है ओके अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नाउ लेट मी युज दिस थिङ ओके यो फर्स्ट पास भयो
है अब नेक्स्टमा है अब चाहिँ के हुन्छ अब वी रिक्याल्कुलेट है रिक्याल्कुलेट द सेन्टर अब हामी फेरि अब सेन्टर रिक्याल्कुलेट गरिन्छ है ओके सो लेट्स सी अब हामी सेन्टर रिक्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ रेडको सेन्टर चाहिँ के हुन्छ अब मेबी दिस वान राइट हियर यो चाहिँ रेडको सेन्टर हुन्छ है अब ब्लूको सेन्टर मेबी समवेयर अलिकति यता तान्छ यो दुईटा हजुर भनेपछि यति यहाँ अन्त यो सबै एप्रोक्सिमेट हो है सो अनि त्यस्तै गरी अर्को सेन्टर मेबी अराउन्ड हियर है ओके यो न्यू सेन्टर्स है अब नयाँ सेन्टर अब यो जुन पहिलाको उयोहरू थियो त्यो सबै अब नर्मल पोइन्ट्स जस्तै भयो है नर्मल पोइन्ट्सहरू भयो है ओके अनि अब फेरि क्याल्कुलेट गरौँ है फेरि क्याल्कुलेट गरौँ गर्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो अब पोइन्ट नम्बर 3 अब स्टिल हामीले यस्तो गरौँ कि ताकि हामीले हाम्रो असम्पसन वी क्यान अस्युम है किनभने उस्तै छ होइन सो अब पोइन्ट नम्बर 3 रेड र ब्लूको उस्तै जस्तो रहेछ तर रेडतिर छ भने हाम्रो असम्पसन है त सो त्यसले गर्दा अब चाहिँ पोइन्ट नम्बर 3 केमा जान्छ रेडमा जाने भयो है अब पोइन्ट नम्बर 3 अब रेडमा गयो है अब पोइन्ट नम्बर 4 के हुन्छ कुन सबभन्दा नजिक हुन्छ ब्लू नै हुने भयो किनभने यो नयाँमा यो न्यू ब्लू जुन चाहिरहेको छ सो त्यसको 5 के छ 5 पनि ब्लू नै हुने भयो 5 नै ब्लू हुने भयो है ओके अब त्यसपछि अनि 6 है ओके 6 ग्रीन हुने ओके 6 पनि ग्रीन नै हुन्छ है सो ओके सो मैले यहाँ ड्र गर्दा मिलेन होइन सो अब यो गऱ्यो भने एकछिन है ओके अलराइट सो ग्रीन भयो भने अब नेक्स्ट ब्लूको सेन्ट्रोइड अब चेन्ज हुने भयो ओके या भनेपछि अब चाहिँ ल अब बाँकीहरूको के बाँकी चाहिँ के पनि चेन्ज भएन यो फर्स्ट इटरेसनमा होइन अब रादर सेकेन्ड इटरेसन होइन सेकेन्ड पासमा यति यहीँसम्म होइन किनभने अब 6, 7, 8, 9, 10 चेन्ज हुँदैन होइन त इज द्याट राइट ठिक छ है ठिक छ अब यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ नि होइन सेकेन्ड पासको सम्म बुझ्नुभयो किनभने सेकेन्ड पासमा अब 5 होइन स्टिल ब्लू नै हुन्छ 6 ग्रिनको नजिक छ 6 ग्रिन नै हुन्छ अरू सबै ग्रिनको नजिकै छ भन्दाखेरि बाँकी चेन्ज हुँदैन है अब अझै एउटा अब थर्ड पासको भने थर्ड पासमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थर्ड पासमा ओके अब यसलाई यसो गरौँ यो मेटौँ अब यो मेटौँ है ओके अब थर्ड पासमा के हुन्छ है त ओके सो लेट्स सी ओके अब हाम्रो सेकेन्ड पासमा अब थर्ड पासमा इज द सेकेन्ड थर्ड पास हैन ओके थर्ड पासमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब अगेन अब यो रेडको है रेडको अब यति नै हुने भयो सो रेडले खासै अब चेन्ज हुँदैन रेड चाहिँ खासै चेन्ज हुँदैन है अब हाउ अबाउट अब ब्लूको सेन्टर चेन्ज हुन्छ है ओके ब्लूको सेन्टर चेन्ज हुने भयो अनि ग्रिनको अघि जस्तै नै हुन्छ भनौँ सो अराउन्ड हियर है ब्लूको अब अलिकति स्लाइटली यता आयो है सो ब्लूको स्लाइटली भनेपछि यहाँनिर भनौँ है अब चाहिँ के हुन्छ अब के चाहिँ हुन्छ 1 2 3 4 चेन्ज हुन्छ हुँदैन है 5 पनि चेन्ज 1 2 3 4 5 चेन्ज हुन्छ र हुँदैन हैन नयाँ सेन्ट्रोइड अब नयाँ सेन्ट्रोइड हुन्छ 1 2 3 4 5 को अब मेम्बरशिप चेन्ज हुन्छ हुँदैन सर त्यो 6 चाहिँ ब्लू 6 चाहिँ यस अब 6 चाहिँ ब्लू हुन्छ किन भन्दाखेरि अब 6 को डिस्टेन्स घट्यो नि है 6 चाहिँ अब ग्रीन भन्दा ब्लूको नजिक छ अबको पासमा हैन भनेपछि अब यो चाहिँ ब्लू हुन्छ हो ओके अनि बाँकी चाहिँ के हुन्छ बाँकी चेन्ज हुँदैन हैन बाँकी चेन्ज हुँदैन ओके अनि अब अझै अर्को पासमा जाउँ है त अब नेक्स्ट पासमा अब ग्रीनमा पनि केही चेन्ज हुँदैन हैन ग्रीन पनि चेन्ज हुँदैन र ब्लू चाहिँ अब फेरि चेन्ज हुन्छ फेरि अब यसको सेन्ट्रोइड के हुन्छ ब्लूको अब यतातिर आयो हैन ब्लूको सेन्ट्रोइड अब यो तीनटा हुन्छ अफ कोर्स समवेयर अराउन्ड हियर हैन ओके सो अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सो ओके
अब यो भएपछि नाउ मेबी यो मेरो यो सेन्ट्रोइड चाहिँ यो ग्रीनको चाहिँ अलिकति उता हुनु पर्थ्यो होला ग्रीनको पनि अलिकति उता सर्ला सर है भेरी गुड हैन अर्को किनभने यो तीनटा पोइन्टले उता तान्छ के त्यसलाई है ओके सो भनौँ न ग्रीनको समय अराउन्ड हियर भयो भने सो अब चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दा अब चाहिँ 7 लाई पनि यता ब्लूमा तानिन्छ कि सो यो मेरो यो पर्फेक्ट त्यो डायग्राम नभएर मात्रै हो अनि अल्टिमेटली के हुन्छ भने 7 लाई पनि त्यसले तान्छ गर्दाखेरि अल्टिमेटली अनि यो हामीले जुन सोचेको थियो त्यही अनुसारको क्लस्टरिङ भयो कि भएन है सो हेर्नुहोस् त रेड हैन अनि विभिन्न जबसम्म यो स्टेबलाइज हुँदैन नि है जबसम्म त्यसपछि फर्दर त अब के सबै त्यसपछि त केही चेन्जै हुँदैन कि है आरबी अनि जी है ओके सो भनेपछि हामीले जुन आँखाले देखेको जुन क्लस्टर थियो हामीले र्यान्डम इनिसियलाइज गर्दा अल्टिमेटली हैन सधैँ नपुग्न सक्छ तर मोस्ट अफ द टाइम त्यो चाहिँ त्यसरी हामीले जुन बाई आई हामीले गरेका थियौँ नि त्यसरी नै त्यति स्टेबलाइज हुन जान्छ के त्यो है ओके सो दिस इज कल्ड के मिन्स अल्गोरिदम यो के मिन्स भने के है के मिन्स अल्गोरिदम किन हरेकचोटि यो कम्प्युटिङ मिन यो चाहिँ हरेकचोटि हामीले जुन नयाँ नयाँ सेन्ट्रोइड तान्यो त्यो भनेको मिन एभरेज हो नि त है द्याट्स द एभरेज है एभरेज मिन हो है द ब्लूहरूको मिन होइन ग्रेडहरूको मिन होइन के सो अब के एउटा क्लस्टर छ भने सबैको आफ्नो आफ्नो मिन्स हुन्छ नि त त्यसले गर्दा के मिन्स है ओके यो कुरा जस्ट इन्टुइटिभली बुझ्नुभयो कन्सेप्चुअली बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन जस्ट केही न केही आइडिया त आयो होला नि ठिक छ ठिक छ है ओके अब हामी यो हरेक इटरेसनमा हरेक इटरेसनमा चाहिँ यसको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ मिन भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुने हो सर हजुर हजुर किनभने चेन्ज हुनैपर्छ भन्ने छैन जानकी देखियो होइन सो जुनको जस्तै यो पोइन्टको मेम्बरसिप अनुसार हुन्छ कि पोइन्टको मेम्बरसिप अनुसार अनि जस्तै त्यो एकचोटि सबै सिद्धिएपछि के हुन्छ भने हामी रिक्यालकुलेट गरिन्छ कि त्यसको मिनलाई रिक्यालकुलेट गरेर कुनै केसमा चाहिँ अब चेन्ज नहुन पनि सक्छ जस्तै अब अहिलेकै केसमा होइन जस्तै रेड चेन्ज भयो ब्लू र ग्रिन चेन्ज भयो भने जस्तो भएको थियो नि त होइन यो होइन त्यो सबै चेन्ज भएको छैन नि होइन त्यो त अघि तपाईँले देखिरहनु भयो होइन सो त्यो चाहिँ फेरि हामीले रिकम्प्युट गर्नुपर्छ हरेक टाइम वी निड टु हामी यो फेरि आउँछौँ यसलाई अहिले हामी एक्चुअली गरेर हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेक्टेसन म्याक्सिमाइजेसन भन्छौँ कि है इएम अल्गोरिदम भन्छौँ है त्यो चाहिँ अहिले आउँछ है सो ठिक छ ओके सो मोरलेस ओके अब लेट्स रिक्याप ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त फर्स्टमा हामी के गर्यौँ के मिन्समा फर्स्टमा हामी के गर्यौँ ऱ्यान्डमली के गर्यौँ ऱ्यान्डम असाइन गरौँ क्लस्टर या ऱ्यान्डमली अब हामीले पहिलो कुरा हामीले त कतिवटा क्लस्टर भन्यो त्यो नम्बर दिनुपर्छ होइन हामीले 3 भन्यौँ भने चाहिँ 3 वटा ऱ्यान्डमली 3 वटा पोइन्टलाई 3 वटा होइन 3 वटा ग्रुपमा 3 वटा त्यो हामीले कलर भनौँ 3 वटा कलरमा होइन ऱ्यान्डमली हामीले चाहिँ ऱ्यान्डमली एसाइन गरेर अल्गोरिदमले गर्ने त्यही ऱ्यान्डमली कुनै पनि पोइन्ट हुनसक्छ है सो एसाइन गरेँ त्यसपछि हामी नेक्स्ट के गर्यौँ त्यसपछि हरेक पोइन्टलाई डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेर ग्रुपमा पर्छ त्यो एक्ज्याक्टली अनि हरेक पोइन्टलाई हामी के गर्यौँ हरेक पोइन्ट टु द सेन्ट्रोइड्स होइन हरेक पोइन्ट टु जस्तै पोइन्ट नम्बर 1 देखि होइन त्यसको रेडको सेन्ट्रोइडसँगको डिस्टेन्स होइन रेडको सेन्टरसँगको डिस्टेन्स अनि ब्लूको सेन्टरसँगको डिस्टेन्स र सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स र सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स र ग्रिनको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स है यो तीनटा डिस्टेन्सले सबभन्दा कम जुन छ होइन सबभन्दा जुन नजिक छ है जुनको नजिक छ है सेन्टरबाट जुन त्यो र सेन्टर बिचको डिस्टेन्स है जुनको नजिक छ हामीले त्यही नै भ्यालु जस्तै यो 1 चाहिँ सबभन्दा नजिक रेडसँग पर्न आयो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई रेड असाइन गरी होइन ओके अनि त्यस्तै गऱ्यो अब सो यसरी सबै गरिसकेपछि त्यो एक पास पुरा भयो अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले रिकम्प्युट अब त्यसपछि त मेम्बरसिपहरू चेन्ज हुन्छ त्यहाँ मेम्बरसिप चेन्ज हुन्छ नि रेन्ज चेन्ज भन्दा पनि अब मेम्बरसिप असाइन हुन्छ अनि त्यो गरेपछि हामीले फेरि त्यसको मिन क्यालकुलेट गर्छौँ जस्तै रेडको मिन ब्लूको मिन ग्रिनको मिन होइन त्यसपछि त्यो सेन्टर चेन्ज हुनसक्छ चेन्ज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है अब यदि सेन्टर चेन्ज भयो भने अब चाहिँ मेम्बरसिप पनि चेन्ज हुन्छ त्यो हुन्छ है ओके सो अन्टिल त्यो स्टेबलाइज हुँदा अब सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि त्यसपछि चाहिँ के पनि चेन्ज हुँदैन है त्यसपछि त्यो मेम्बरसिप चेन्ज हुँदैन त्यो बेला यो स्टप
right? Stop there. Okay, so here is a cluster, a cluster, right? And it works really well. Right? It works really well. Okay, so let's get back to our notebook. Right? Okay, so we can say. So these are the stuff you run this. So let's create some data. Right? Data. Let's create these. Okay, sample generators of this one. You think update way around so you make blobs, like make blobs. The first person. So let's go. Let's give so let's see. Data system SQL data system. See the data system. You know, level change you. Scikit-learn को नयाँ package update गरेको थिएँ. Okay, here we go. So anyway, so now अब यसरी हाम्रो यो हामीले data generate गर्यो. त्यसमा के हामीले by eye we can see that how many clusters are there. कतिवटा cluster देख्नुहुन्छ? Yeah, that's right. Right, cluster. Okay, we see 4 clusters. Okay, let's see whether our algorithm, k-means algorithm, can find this, right? Okay, then come up with the clusters. Right? Can it actually, identify the clusters? Right? The machine k-means algorithm. Right? So this we import k-means and k-means import. This k-means n clusters 4 n clusters 4 and they like fit of course the same everything basic 4 steps. Right? See, import, instantiate, fit, predict. Same, right? Same basic 4 steps. Right? Run this. Run and this now let's plot it. Okay, like plot it, see nicely. Right? Nice, perfect. You see the algorithm, k-means algorithm thing. Right? Perfect, that's it. Right? Excellent work. All right, so very good, very good. Right? Actually, okay, जुन मैले अघि describe गरेँ यही कुरालाई चाहिँ अब 2 dimensions पाएर है त. So यसलाई हामी यो k-meansलाई हामी expectation maximization EM है तपाईहरु यदि if you read books हैन यसमा machine learning को किताबहरु पढ्नुभयो भने statisticsहरुको, so you will come across this, right? Expectation maximization, right? So EM, like EM algorithm, just short, EM right? So EM is a powerful algorithm that comes up in a variety of contexts within data science, right? Okay, so k-means is a particularly simple and easy to understand application of the algorithm, right? So EM ko yoda simple application. Say k-means, right? K-means. Obviously, now the EM approach कसरी गर्नुपर्छ? EM ले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि गरे नि it's a sort of EM, right? So first one we guess some cluster center guess गर्छ त्यसले हैन, and त्यसपछि अनि यो लुपमा रन गर्छ के until converge. कहिलेसम्म रन गर्छ? converge नहुँदासम्म. Converge means stabilize, where no अब चेन्ज हुन बाकी त्यसको membership जबसम्म चेन्ज हुँदैन नि, अनि चेन्ज हुन छोड्छ है. So त्यहाँसम्म है repeat converge भनेको त्यो है, converge भनेको त्यो. Okay, so repeat until converge के गर्ने? E step दुईवटा स्टेप हुन्छ E र M है. एक्सपेक्टेसन स्टेपमा के गरिन्छ? assign points to the nearest cluster center है, पोइन्टलाई चाहिँ nearest cluster center सँग assign गर्ने है. अनि M maximizationमा के गर्ने? set the cluster centers to the mean है. Okay, so यहाँ चाहिँ हामी recompute the mean and set the set the cluster centers to the mean. Right? So we'll see that, don't worry. Right? All right, so let's I'm going to show you, I'm going to try to explain what about the EM algorithm in terms of this one. Hey, you figure. Hey, so I think I have it already here. Let's see. Okay, I think it's somewhere. Okay.
Anyway, so I'll take a snap of it. Okay, it's my expectation maximization. Okay, it's my key one. First, number one step के थियो त्यो सेम हो है हामीले जे गरे चाहिँ नि हो है अब यो नाम चाहिँ अलिकति फ्यान्सी मात्रै हो एक्सपेक्टेसन म्याक्सिमाइजेसन भनेर तर यस्तो सेम पनि है सो हेर्नुस् फर्स्टमा हामी के गरेका थियौँ अहिले गरेको अघि सुरुमा नम्बर वान स्टेप के थियो याद छ तपाईहरुलाई अघि सुरुमा नम्बर वान सुरुमा हामी के गरेका थियौँ र्यान्डमली पहिला क्लस्टर गर्ने सर सिलेक्ट गर्ने क्लस्टर र सेन्टर र्यान्डमली एउटा पोइन्टहरु सेन्ट्रोइड चाहिँ सिलेक्ट गर्ने सर सेन्टर सेलेक्ट गर्ने भनेपछि यसमा अफ कोर्स हामीले चाहिँ चारवटा 4 दिएको छौं हैन 4 दिएको छौं भनेपछि अफ कोर्स है सो यसले चाहिँ चारवटा एक्सक्युज मी चारवटा क्लस्टर चाहिँ र्यान्डम इनिशियलाइजेसन है सी 1 2 3 4 है चारवटा र्यान्डमली नजिक सँगसँगै छ है र्यान्डमली सिलेक्ट गरिदियो है एउटा येलो छ एउटा ग्रीन छ एउटा हैन डार्क ग्रीन छ एउटा ब्ल्याक छ है चारवटा ब्ल्याक भन्ने के त्यसलाई ग्रे whatever right so blackish black okay okay अब first अब यहाँ तीनवटा EM steps EM step 1 EM step 2 EM step 3 है तीनवटामा कन्भर्ट भएको छ कि एकदम छिटो कन्भर्ट भएको छ है तीनटा EM step मा कन्भर्ट भएको छ what is E भन्दाखेरि expectation means के भयो भन्दाखेरि we assign each point to the nearest cluster है nearest centroid भनौं न है nearest centroid भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब यहाँनेर के थियो भन्दाखेरि यो त अब यो यसमा त हामी कलरै छैन भने we don't know है मेम्बरशिप कुनैलाई पनि दिएको छैन except for the centroid है except for the centroid अरु कसैलाई हामीले मेम्बरशिप दिएको छैन है मेम्बरशिप छैन है अब EM step 1 है EM step 1 मा के भयो हेर्नुस् त E step EM को फर्स्ट EM 1 को E मा हेर्नुस् त EM 1 को E मा के भइराछ अब सबैलाई मेम्बरशिप दियो नि हेर्नुस् त ग्रीन हैन यताको यो ब्राउन भनौं ब्राउन हैन येलो अनि दिस माथिको त्यसलाई के भन्ने ब्लू भन्दियो होला है ओके सो सबैलाई असाइनमेन्ट भयो कि भयो हेर्नुस् त ओके असाइनमेन्ट भयो है बिकज त्यही हो अहिले हामीले गरेको सबभन्दा नजिक हुन्छ है त्यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यो डिस्टेन्स युक्लिडियन डिस्टेन्स है युक्लिडियन डिस्टेन्स हुन्छ युक्लिडियन डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दै सबभन्दा जुन नजिक छ उसले त्यसको मेम्बरशिप पाउँछ है जुन यहाँ हामीले गरियो 1 डिमेन्सनमा हैन सेम हो एक्ज्याक्ट सेम के पनि फरक छैन है ओके सो वी हेभ भेरी लिटल टाइम म यो बन्द गर्छु है त्यसो एन्ड देन प्लिज जोइन है त प्लिज जोइन ब्याक